கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் சூர்யாக்கு வரவேற்கிறோம். வாங்க இப்போ குவிஸ் பார்க்கலாம். உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் முதலில் எந்த ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது? When was World AIDS Vaccine Day first observed? 1998. HIV Human Immunodeficiency Virus குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் தினம் எது? Which day spreads awareness about the need for an HIV Human Immunodeficiency Virus vaccine? World AIDS Vaccine Day. ஆர்ச்சரி வேர்ல்ட் கப் ஸ்டேஜ் 2 போட்டி எந்த நகரில் நடைபெற்றது? In which city was the Archery World Cup Stage 2 held? Shanghai. இந்தியாவின் பெண்கள் ரிகர்வ் அணி ஆர்ச்சரி வேர்ல்ட் கப் ஸ்டேஜ் 2 எந்த நாட்டை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது? Which country did India's women's reserve team defeat to win gold at the Archery World Cup Stage 2? China. டிஜிலாக்கர் ஒருங்கிணைப்பு விருதுகளை வழங்கிய நிறுவனம் எது? Which organization felicitated states for DigiLocker integration initiatives? National E-Governance Division. அதிகமான டிஜிலாக்கர் கணக்குகளை பதிவு செய்த மாநிலம் எது? Which state recorded the highest number of DigiLocker accounts? கர்நாடகா. பீம்மண்டலி ஈகோ ஹெரிடேஜ் சைட் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? பீம்மண்டலி ஈகோ ஹெரிடேஜ் சைட் இஸ் லொகேட்டட் இன் which state? ஒடிஷா. பீம்மண்டலி ஈகோ ஹெரிடேஜ் சைட்டை திறந்து வைத்த மத்திய அமைச்சர் யார்? Which union minister inaugurated the பீம்மண்டலி ஈகோ ஹெரிடேஜ் சைட்? தர்மேந்திர பிரதான். A new geopolitics of food அறிக்கையை வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which organization released the report A new geopolitics of food? International panel of experts on sustainable food systems. இந்தியாவின் பப்ளிக் ஃபுட் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் நிறுவனம் எது? Which organization manages India's public food stock holding program? Food Corporation of India. Global Report on Internal Displacement 2026 அறிக்கையை வெளியிட்ட நிறுவனம் எது? Which organization released the Global Report on Internal Displacement 2026? Internal Displacement Monitoring Center. 2025 இறுதியில் உலகளவில் உள்நாட்டு இடம்பெயர்வால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many people were internally displaced globally by the end of 2025 according to Grid 2026? 82.2 million. World Health Statistics Report 2026-ஐ வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which organization released the World Health Statistics Report 2026? World Health Organization. உலக சுகாதார புள்ளிவிவர அறிக்கை எந்த இலக்குகளை அடைவதில் முன்னேற்றம் மந்தமாக உள்ளது என்று குறிப்பிட்டது? The World Health Statistics Report stated that progress remains slow towards which targets? Sustainable Development Goals. லேபியோ காகே என்ற புதிய இன மீன் எந்த ஆற்றுப்படுகையில் கண்டறியப்பட்டது? In which river basin was the new fish species லேபியோ காகே discovered? காவேரி ரிவர் பேசின். லேபியோ காகே மீனை கண்டறிந்த நிறுவனம் எது? Which institution discovered the fish species லேபியோ காகே? Indian Council of Agricultural Research, National Bureau of Fish Genetic Resources. லோக்கி எனப்படும் மறைந்துள்ள குள்ள விண்மீன் தொகுதி எந்த விண்மீன் தொகுதிக்குள் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்? Scientists proposed that the hidden dwarf galaxy Loki exists inside which galaxy? மில்கி வே. லோக்கி குறித்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட உயர் தெளிவுத்திறன் கருவி எது? Which high resolution instrument was used in the study of Loki? ESPADONS. கட்டுமான நலச்செலுத்து வரியை விதிக்கும் சட்டம் எது? Which law provides the legal basis for the construction welfare cess? Code on Social Security 2020. 50 லட்சத்திற்கும் குறைவான வீடுகள் கட்டுபவர்களுக்கு கட்டுமான நலச்செலுத்து வரியிலிருந்து விலக்கு வழங்கப்பட்ட தேதி எது? From which date were houses costing below 50 lakh exempted from welfare cess? 21 November 2025. எத்தனால் சப்ளை இயர் 2025-26இல் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எத்தனால் மூலப்பொருளாக மாறியது எது? Which became India's largest ethanol feedstock in ethanol supply year 2025-26? Maize. இந்தியாவின் E20 இலக்கு எதனை குறிக்கிறது? India's E20 target aims to achieve what percentage of ethanol blending with petrol? 20%. பட்டினமருதூர் தொல்லியல் தலம்
எந்த மாவட்டத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது? பட்டினமருதூர் ஆர்க்கியலாஜிக்கல் சைட் இஸ் லொகேட்டட் நியர் விச் டிஸ்ட்ரிக்ட்? தூத்துக்குடி. பட்டினமருதூர் தொல்லியல் அகழாய்வை மேற்கொண்ட துறை எது? விச் டிபார்ட்மெண்ட் கேரிட் அவுட் தி எக்ஸ்கவேஷன் அட் பட்டினமருதூர்? தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்க்கியாலஜி. இன்டர்நேஷனல் மியூசியம் டே ஒவ்வொரு ஆண்டும் எந்த தேதியில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது? When is International Museum Day observed every year? 18 May. International Museum Day 2026 இன் கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of International Museum Day 2026? Museums Uniting a Divided World. International Day of Living Together in Peace எந்த தேதியில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது? When is the International Day of Living Together in Peace observed every year? 16 May. International Day of Living Together in Peace 2026 இன் கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of International Day of Living Together in Peace 2026? Building trust through dialogue, inclusion and reconciliation. Largest flag unfurled underwater Guinness World Record நிகழ்வு எந்த இடத்தில் நடைபெற்றது? Where was the largest flag unfurled underwater Guinness World Record நிகழ்வு எந்த இடத்தில் நடைபெற்றது? ஸ்வராஜ் தீப். நீருக்கடியில் விரிக்கப்பட்ட இந்திய கொடியின் அளவு என்ன? What was the size of the Indian flag unfurled underwater? 60 meter by 40 meter. The Bench, the Bar and the Bizarre நூலை வெளியிட்டவர் யார்? Who launched the book The Bench, the Bar and the Bizarre? துஷார் மெஹ்தா. ICGS ஆற்றல் எந்த வகை கப்பலாகும்? What type of vessel is ICGS ஆற்றல்? Fast patrol vessel. ICGS ஆற்றல் கப்பல் எந்த கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது? At which shipyard was ICGS ஆற்றல் commissioned? Goa Shipyard Limited. ICGS ஆற்றல் எந்த வகுப்பு கப்பல்களில் ஒன்றாகும்? ICGS ஆற்றல் belongs to which class of vessels? அடம்யா கிளாஸ். பட்டினமருதூர் தளம் எந்த பழமையான துறைமுக நகரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது? பட்டினமருதூர் is compared with which ancient port city? கோர்க்கை. கோர்க்கை சங்க காலத்தில் எதற்காக புகழ் பெற்றது? கோர்க்கை was famous during the Sangam age for what activity? Pearl fishing and trade. உள்நாட்டு இடம்பெயர்வின் மிகப்பெரிய காரணமாக எந்த அம்சம் குறிப்பிடப்பட்டது? What was identified as the largest cause of internal displacement? Conflict and violence. உலகின் மிகப்பெரிய உள்நாட்டு இடம்பெயர்வு நிகழ்கடியை சந்தித்த நாடு எது? Which country recorded the world's largest internal displacement crisis? சூடான். மணிப்பூர் மாநிலத்தில் எந்த சமூகங்களுக்கிடையேயான வன்முறையால் மக்கள் இடம்பெயர்ந்தனர்? Violence between which communities caused displacement in Manipur? Meitei Kuki violence. பப்ளிக் ஃபுட் ஸ்டாக்ஹோல்டிங் திட்டம் எந்த சட்டத்தை ஆதரிக்கிறது? பப்ளிக் ஃபுட் ஸ்டாக்ஹோல்டிங் சப்போர்ட்ஸ் விச் ஆக்ட் இன் இந்தியா? நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் 2013. பின்மண்டலி பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட கற்காலச் சான்றுகள் எந்த காலத்தைச் சேர்ந்தவை? The prehistoric remains at Bimbandali indicate habitation from which period? Old Stone Age to Neolithic period. ராஜஸ்தான் மாநிலம் எந்த திட்டத்தை டிஜிலாக்கருடன் இணைத்தது? Which scheme was linked with DigiLocker by Rajasthan? ஜன் ஆதார். கர்நாடகா மாநிலம் டிஜிலாக்கர் மூலம் எத்தனை மின்சார கட்டண பதிவுகளை டிஜிட்டல் செய்தது? How many electricity bill records were digitized by Karnataka through DigiLocker? Around 3 crore. லேபியோ காகி என்ற பெயரில் காகி என்பது எந்த மொழிச் சொல்லிலிருந்து வந்தது? The term காகி in லேபியோ காகி comes from which language? கன்னடா. விஞ்ஞானிகள் லோக்கி ஆய்வில் எத்தனை பழமையான நட்சத்திரங்களை ஆய்வு செய்தனர்? How many old metal poor stars were studied in the Loki research? 20. மக்காச்சோளம் கரும்பை விட எந்த நன்மையை கொண்டுள்ளது? What advantage does maize have over sugarcane for ethanol production?
less irrigation and shorter growing cycle. கட்டுமான நலச்செலுத்து நிதியை நிர்வகிக்கும் அமைப்புகள் எவை? Which bodies manage the construction welfare funds? Building and other construction workers welfare boards. உலகளவில் சுகாதார செலவினங்களால் வறுமைக்கு தள்ளப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many people were living in or pushed into poverty due to health expenses as of 2022? About 1.6 billion. ஆர்ச்சரி வேர்ல்ட் கப் ஸ்டேஜ் 2வில் இந்தியாவிற்கு வெண்கலம் வென்ற வீரர் யார்? Who won bronze for India at the Archery World Cup Stage 2? பிரவீன் ஜாதவ். அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் பகுதியில் நடைபெற்ற கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் நிகழ்வுகள் எந்த நோக்கத்திற்காக நடத்தப்பட்டன? The Guinness World Record events in the Andaman and Nicobar Islands were conducted to promote what? Ecotourism. இந்த குவிஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் குவிஸில் சந்திப்போம்.